한 분만으로, 주님 한 분만으로 나는 만족해. 나의 모든 것 대신 주님 찬양해. 나의 영원한 생명 대신 예수님 목소리 높여 찬양. 다시 한번 주님 한 분만으로, 주님 한 분만으로 나는 만족해. 나의 모든 것 대신 주님 찬양해. 나의 영원한 생명 대신 예수님 목소리 높여 찬양해. 주님의 크신, 주님의 크신 사랑 찬양해. 나의 힘과 능력이 되신 주 나의 모든 삶 변화되었네. 크신 주의 사랑 우리 다시 한번 처음부터 찬양합니다. 한 분만으로 나는 만족해. 나의 모든 것 대신 주님 찬양해. 나의 영원한 생명 되신 예수님 목소리 높여 찬양해. 주님의 크신 사랑 찬양해. 나의 힘과 능력이 되신 주 나의 모든 삶 변화되었네. 크신 주의 사랑, 주님의 크신 사랑, 주님의 크신 사랑 찬양해. 나의 힘과 능력이 되신 주 나의 모든 삶 변화되었네. 크신 주의 사랑. 우리 마지막으로 주님의 크신 사랑, 주님의 크신 사랑 찬양해. 나의 힘과 능력이 되신 주 나의 모든 삶 변화되었네. 크신 주의 사랑 찬양해. 우리 시간 일어나서 하나님을 찬양하기를 원합니다. 우리의 왕의 왕 되신 하나님을 높여드립니다. 우리의 삶의 모든 것으로 하나님께 영광 올려드립니다. 나는 주만 높이리, 나는 주만 높이리. 결코 내 맘 변치 않네. 세상 모든 권세 모든 영광 십자가 앞에 다 버리고 나의 충성과 내 헌신 내 모든 소망 오직 예수 나무에 달려 죽으신 그분께 오직 우리 주께 내 믿음 소망 찬양 받기 합당한 분 오직 나만의 왕께 엎드려 경배하며 오직 우리 주께 오직 우리 주께 내 믿음 소망 찬양 받기 합당한 분 오직 나만의 왕께 엎드려 경배하며 모두들이 나를 지으시고 아버지 되시며 나를 구원하사 하늘에 상 주신 오직 우리 주님께 나 찬양하리. 우리 다시 한번 처음부터 찬양합니다. 나는 주만 높이리. 결코 내 맘 변치 않네. 세상 모든 권세 모든 영광 십자가 앞에 다 버리고 나의 충성과 내 헌신 내 모든 소망 오직 예수 나무에 달려 죽으신 그분께 아멘. 오직 우리 주께, 오직 우리 주께 내 믿음 소망 찬양 받기 합당한 분 오직 만왕의 왕께 엎드려 경배하며 오직 우리 주께 오직 우리 주께
믿음 소망 찬양 함께 합당한 문 오직만 왕의 왕께 엎드려 경배하며 모든 일이 나는 지시고 아버지 되시며 나를 도와 감사하는 내 삶 주신 오직 우리 주님께 나 찬양하리 오직 주님만을 찬양합니다. 주님의 이름을 높여드립니다. 함께 선포합니다. 오직 우리 주께, 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 오직 우리 주께 나 찬양하리. 오직 우리 주께, 오직 우리 주께, 오직 우리 주께, 오직 우리 주께, 오직 우리 주께 나를 지시고 아버지 되시며 나를 도와 감사하는 내 삶 주신 오직 우리 주님께 나 찬양하리 찬양하리. 할렐루야. 주께 한번 박수 올려드립니다. 함께 찬양합니다. When the music fades, When the music fades and all is stripped away and I simply come longing just to bring something that's a word that will bless your heart. 다시 한번 When the music fades, When the music fades and all is stripped away and I simply come longing just to bring something that's a word that will bless your heart. So I'll bring you more than a song. I'll bring you more than a song, for a song in itself is not what you have required. You search much deeper within, through the way things appear. You're looking into my heart. I'm coming back to the heart of worship, and it's all about you. It's all about you, Jesus. I'm sorry, Lord, for the thing I've made it. When it's all about you, it's all about you, Jesus. 우리 2절에 가사로 찬양합니다. King of endless world. King of endless world, no one could express how much you deserve. Though I'm weak and poor, Though I'm weak and poor, all I have is yours, every single breath. King of endless worth, King of endless worth, no one could express how much you deserve. though I'm weak and poor, Though I'm weak and poor, all I have is yours, every single breath. so I'll bring you more than a song.
much deeper within. You search much deeper within. Through the way things appear, Through the way things are. you're looking into our hearts. My heart. I'm coming back. I'm coming back to the Heart of worship. and it's All about you. It's all about you, Jesus. I'm sorry, Lord, for the thing I've made. It's all about you. All about you. I'm coming back. I'm coming back to the heart of worship. It's all about you. It's all about you, Jesus. I'm sorry, Lord, for the thing I've made. And it's all about you. I'm coming back to the heart of worship. I'm coming back to the heart of worship. And it's all about you. It's all about you, Jesus. I'm sorry, Lord, for the thing I've made. And it's all about you. It's all about you, I'll bring you more than a song. I'll bring you more than a song, for a song in itself is not what you have required. You search much deeper within, through the way things appear. You're looking into my heart. I'll bring you more than a song. I'll bring you more than a song, for a song in itself is not what you have required. You search much deeper within. You search much deeper within. Through the way things appear. 우리 두 손 들고 선포하겠습니다. I'm coming back to the heart of worship. I'm coming back to the heart of worship. It's all about you. It's all about you. I'm sorry, Lord, for the thing I've made. It's all about you. 우리 마지막으로 선포합니다. I'm coming back. I'm coming back to the heart of worship. It's all about you. It's all about you, Jesus. I'm sorry, Lord, for the thing I've made. It's all about you. It's all about you, Jesus. 할렐루야, 주님을 찬양합니다. 오늘 우리에게 주시는 하나님의 귀한 말씀은 사도행전 8장 26절부터 30절까지의 말씀입니다. 주의 사자가 빌립에게 말하여 이르되 일어나서 남쪽으로 향하여 예루살렘에서 가사로 내려가는 길까지 가라 하니 그 길은 광야라. 일어나 가서 보니 에디오피아 사람 곧 에디오피아 여왕 간다게의 모든 국고를 맡은 관리인 네시가 예배하러 예루살렘에 왔다가 돌아가는데 수레를 타고 선지자 이사야의 글을 읽더라. 성령이 빌립더러 이르시되 이 수레로 가까이 나아가라 하시거늘 빌립이 달려가서 선지자 이사야의 글 읽는 것을 듣고 말하되 읽는 것을 깨닫느냐. 아멘. 아멘. 오늘 3부 예배드리는 한 분 한 분을 우리 하나님께서 택하여 부르셨으니까 반드시 붙들어 주시고
은혜와 복으로 채워주시게 될 줄로 믿습니다. 자, 한번 따라해 보겠습니다. 세상을 이기는 힘은 어디서 나오는가? 오늘 우리 본문 사도행전 8장의 바로 앞장 사도행전 7장에 보면 스데반 집사님의 순교에 대한 이야기가 나옵니다. 이 스데반 집사 순교 사건은 마치 교회 핍박의 도화선이 되는 것처럼 한번 본물이 터지니까 교회와 믿는 자를 핍박하는 일이 홍수와 같이 일어나게 되는 사건이 됩니다. 그래서 어쩔 수 없이 예루살렘에 있었던 초대교회 성도들이 도망치듯이 흩어져야 했었는데요. 그 가운데 오늘 본문에 나오는 빌립 집사가 있었습니다. 빌립 집사는 2000년 전 기독교 역사상 최초로 선출된 7명의 집사 가운데 한 명입니다. 그러니까 최소한도의 믿음이 있고 또 성실과 충성스러운 사람이었다라고 말할 수 있겠죠. 여러분 어떤 생각이 듭니까? 믿음도 있고 성실하고 충성스러운 사람이라면 뭔가 하나님께서 일이 좀 술술 풀리게 만들어 주시고 세상적인 성공과 출세도 이루어 주셔야 하는 것이 마땅할 것처럼 여겨지지 않습니까? 그런데 성경이 말씀하는 현실은 정반대였습니다. 빌립 집사는 예수님을 잘 믿었기 때문에 핍박을 받게 되었고요. 그리고 삶의 터전이었던 예루살렘을 도망치듯이 떠나야만 했습니다. 그가 가게 된 곳은 유대인의 상식으로 생각하면 도저히 찾아가고 싶지 않은 상종하기 싫은 사마리아인들이 사는 사마리아 성으로 가야만 했습니다. 하지만 중요한 건 이거예요. 빌립 집사는 그러한 상황 속에서 낙심하거나 좌절하거나 포기하지 않았다는 거예요. 그곳에 가서 열심히 복음을 증거하고 전하는 삶을 살았다. 그랬더니 놀랍게도 하나님이 역사하셔서 그 사마리아 땅에 부흥이 일어나게 되었고 그리고 그 성 안에는 큰 기쁨이 있게 되었다고 성경은 말씀합니다. 함께 우리 성경 사도행전 8장 5절로 8절을 같이 읽어봅니다. 빌립이 사마리아 성에 내려가 그리스도를 백성에게 전파하니 무리가 빌립의 말도 듣고 행하는 표적도 보고 한 마음으로 그가 하는 말을 따르더라. 많은 사람에게 붙었던 더러운 귀신들이 크게 소리를 지르며 나가고 많은 중풍병자와 못 걷는 사람이 나으니 그 성에 큰 기쁨이 있더라. 아멘. 이와 같은 하나님의 역사의 패턴은 오늘도 동일하게 일어난다는 것이죠. 예수님을 잘 믿는 사람들에게도 핍박과 고난은 다가옵니다. 특별히 말세적인 현상으로 세상은 더욱 미혹과 재앙이 가득하고 전쟁, 전염병, 그리고 난리와 같은 큰 일들과 또 기독교를 핍박하는 일들이 점점 더 많이 생겨나게 될 것입니다. 개인적으로도 내가 예수님을 잘 믿는데 가정에 문제가 생기기도 하고 직장과 사업에 어려움이 다가오기도 하고 건강과 관계의 문제라든가 진로와 결혼 등 여러 가지 문제와 어려움은 이제 더 많이 생겨나는 세상이 되었다라는 것이죠. 그러나 우리는 이 빌립 집사와 같이 고난과 문제는 있지만 그러나 그것들을 이겨내는 믿음의 힘이 있다는 사실도 아는 사람이 되어져야 합니다. 오히려 참된 신앙이라고 한다면 고난과 핍박, 문제와 어려움이 없는 것이 아니라 그것들을 만나지만 그것보다 더 큰 하나님의 역사를 증거하는, 즉 믿음으로 이겨내는 힘을 체험하고 증거할 수 있는 것이 참된 신앙이다라고 말하는 것입니다. 오늘 우리는 이 본문을 통해서요, 세상을 이기는 힘은 어디서 나오는가라는 제목을 가지고 이 시대를 살아가고 있는 저와 여러분에게 주시는 두 가지 은혜를 함께 나누고자 합니다. 첫 번째, 세상을 이기는 믿음의 힘, 하나님이 주시는 힘은요, 어디에서 나온다? 순종에서. 한 번 더 해볼까요? 세상을 이기는 믿음의 힘은 어디에서 나온다? 순종에서 나온다라는 것입니다. 자, 오늘 본문의 주인공과 같은 빌립 집사님은 철저한 순종의 사람이라는 것을 우리에게 보여주고 있습니다. 먼저 26절을 읽어보겠습니다. 주의 사자가 빌립에게 말하여 이르되 일어나서 남쪽으로 향하여 예루살렘에서 가사로 내려가는 길까지 가라 하니 그 길은 광야라.
자, 주의 사자가 빌립에게 나타나서 말을 하는데 한마디로 요약하면 가라 하는 말이었어요. 그것도 지금 막 기쁨이 충만하고 부흥이 일어난 사마리아 땅에서 떠나서 어렵고 힘든 광야의 길을 가라라는 것이었어요. 근데 놀랍게도 자세한 설명이 없잖아요. 왜 가야 되는지, 어떻게 가야 되는지, 또 빌립 집사가 이해하고 납득하고 공감할 만한 그런 내용들이 전혀 나오지 않습니다. 그럼에도 불구하고 중요한 건 이것이에요. 빌립 집사는 하나님은 완전하십니다 라는 것을 믿는 거예요. 그래서 하나님이 말씀하시니까 자기가 아직 이해 납득 공감이 안 되는데도 불구하고 그대로 순종하여 갔다는 거예요. 여러분, 빌립 집사에게 가라라고 말씀하신 가사라는 땅은요, 지금 빌립 집사가 있는 사마리아에서 약 70km 45마일 정도가 떨어진 옛날 블레셋의 수도였었습니다. 그리고 그리로 가는 길은 아무것도 없는 유대 광야예요. 유대 광야. 정말로 척박한 땅을 지나는 그런 땅이에요. 그거는 다 아는 겁니다. 왜 내가 그런 힘들고 어려운 길을 가야 하는지 이런 생각이 들만도 한데 빌립 집사는 주의 사자가 하는 말씀을 그대로 받아서 즉각적으로 순종했다는 것입니다. 우리가 잘 아는 하나님께서 믿음의 조상 아브라함을 부르실 때도 마찬가지 아니에요? 아브라함에게 너는 본토 친척 아비 집을 떠나 내가 내게 지시할 땅으로 가라 라고 말씀하시잖아요. 왜 가야 되는지, 어떻게 가야 되는지 하나님 설명하지 않습니다. 아브라함 입장에서는 갈 바를 알지 못한 채 갔다고 그랬어요. 갈 바를 알지 못한 채. 그러나 딱 하나, 이해하고 알고 가는 게 아니라 하나님을 믿고 순종하는 것이었어요. 바로 여기에서 하나님의 힘이 나타나는 겁니다. 하나님의 역사가 나타나는 거죠. 그래서 우상을 팔고 살고 있는 보잘것없는 아브라함이 이해가 되지 않았지만 하나님을 믿고 순종하였더니 그의 인생은 믿음의 조상이 되어지는 최고의 역전승을 만들게 되었더라 하는 것 아니겠습니까? 자, 오늘 본문의 말씀에 계속해서 29절을 한번 읽어봅니다. 성령이 빌립더러 이르시되 이 수레로 가까이 나아가라 하시거늘. 자, 이제 광야로 가라 그랬던 성령이, 주의 사자 성령께서 이번에는 빌립에게 수레로 가까이 가라 이렇게 말씀하는 거예요. 아마 광야를 갔더니 수레를 만나게 되었겠죠. 근데 이 수레는 어떤 수레예요? 그 앞에 나오는 것처럼 에디오피아 여왕 간다게의 모든 국고를 맡은 관리인 넷이 띄워주면 좋을 텐데, 이 넷이 이 사람 한 나라의 총리 또는 재무부 장관 정도 되는 아주 높은 관리의 수레였다는 거예요. 그리고 자, 빌립은 유대인이잖아요. 유대인의 입장에서 보면 에디오피아 사람, 아주 검은 피부를 가진 이 구스 사람은 한눈에도 알아볼 수 있는 이방인입니다. 더군다나 성경에 말씀하기를 구스 사람, 에디오피아 사람은 함의 자손으로 저주받은 사람이라고 말합니다. 더군다나 거세에 당한 넷이에요. 그러니까 유대인인 빌립 집사의 입장에서는 만나고 싶지 않은 사람, 상종하고 싶지 않은 사람이라는 것을 한눈에도 알아볼 수 있었다는 거예요. 그런데 성령께서 가까이 나아가라 라고 말씀하시니까 그 다음 30절에 보면 빌립이 달려가서 라고 말씀합니다. 즉각적으로 아주 뜨겁게 확실하게 즉시로 순종하였다는 것을 우리에게 보여주는 것이죠. 그러니까 정말 이런 놀라운 순종이 있으니까 2000년 기독교 역사상 최초로 이방인에게 세례를 베푸는 놀라운 역사가 바로 이 사건을 통하여 일어나게 되었다라는 것입니다. 여러분, 제가 종종 말씀드리잖아요. 순종, 이게 처음에 순종을 하기가 어려워요. 그렇지만 처음 순종을 하면 인생의 방향이 바뀝니다. 그리고 어려운 순종을 2번 하면 그 다음에 점점 루틴이 생깁니다. 습관이 만들어져요. 이 어려운 순종을 3번 하게 되면 그때부터 기적이 일어나고 운명이 바뀌는 역사가 우리에게도 체험되게 될 줄로 믿습니다. 자, 여러분, 순종에 대해서 쉽게 이해하기 위해서 첫째로 순종하면 갈등이 없어지고 삶이 가벼워지게 됩니다. 순종하지 않는다는 것은 무슨 말이죠? 내가 최종 판단을 내리겠다는 것이죠. 그러니까 내가 최종 판단을 내리기 위해 결정하려면 여러 가지 이것저것을 저울질해서 해봐야 되고 고민해야 되고 또 어떤 때는 두려움과 갈등을 누려야 되고 근심 걱정해야 되고, 그러니까 내가 결정하려고 하면 점점 힘들어지는 거예요. 무거워지는 거예요. 그에 비해서 순종은 무엇입니까? 하나님은 무조건 옳다.
다시 한번, 하나님 무조건 옳습니다. 아멘이십니까? 네, 하나님 무조건 옳습니다 라는 믿음이 바탕이 되니까 하나님 말씀하면 그냥 순종이 가볍죠. 더군다나 그 순종, 하나님 말씀 안에는 하나님의 섭리가 있다. 하나님을 사랑하는 자 곧 뜻대로 부르심을 입은 자들에게는 모든 것이 합력하여 선을 이루니라 하는 하나님의 섭리가 있다는 것을 믿는 믿음으로 가능한 게 순종 아닙니까? 그러니까 순종에는 고민과 걱정이 없어요. 복잡하게 밤을 새면서 잠 안 자고 염려할 일이 없어요. 그냥 하면 되는 거예요. 그러니까 인생이 가벼워지는 것이죠. 한번 생각해 보세요. 이렇게 생각해 볼까요? 지금 LA에서 알지 못하는 한 사람이 라스베가스로 가고 있어요. 그런데 저는 리버사이드 기도원에서 출발해 가지고 그 사람과 약속도 없이 중간에서 그 사람을 만나는 일이라, 여러분 이게 가능하겠습니까? 가능할 것 같아요? 이거 불가능합니다. 지금 이 일을 하고 있는 거예요. 네시는 지금 광야로 수레를 타고 가고 있는데, 그런데 갑자기 빌립 집사가 사마리아에 있다가 그 네시를 만나러 가는 일, 이건 불가능한 일이에요. 그런데도 아멘하고 순종했더니 하나님은 하실 수 있잖아요. 기가 막힌 타이밍에 하나님께서 탁 이루어 주시는 거예요. 이게 바로 하나님의 순종, 가벼운 인생이라는 거죠. 누가 저에게 아니 목사님 뭐 때문에 하나님을 순종하십니까? 지금 왜 이 일을 하십니까? 하나님 말씀하셔서 순종하는 이 일을 왜 하십니까? 라고 물으면 어떤 때는요 딱히 대답할 말이 없어요. 딱히 대답할 말은 없지만 그러나 거기에 뭔가 확실한 것이 있다는 건 믿어져요. 하나님의 역사하심이 믿어진다는 거죠. 자, 두 번째로요, 순종하잖아요. 그러면 속도가 빠르게 됩니다. 마지막 시대의 성공 실패는 어떤 면에서 속도에 달려 있다고도 말하지요. 보세요. 내가 이해해야 되고 내가 결정해서 가려고 하면 결국은 반응 속도가 느릴 수밖에 없죠. 내가 이해할 때까지 기다려야 되고 이것저것 살펴보면서 내가 결정해야 되니까 반응 속도가 느려지게 되고, 그 다음에는 버스 지나간 다음에 손 흔드는 그런 인생이 될 수밖에 없다는 거죠. 만약에 오늘 본문에 나오는 빌립 집사가 즉각 순종하지 않았다고 한다면, 고민하면서 미적미적하면서 이것저것 연구하면서 하루 지나고 이틀이 지난 다음에 하려고 했다면, 그러면 네시가 지금 이디오피아로 가고 있는 그 흐름과 빌립 집사가 사마리아에서 가서 가는 흐름이 만나기가 쉽지 않다는 거예요. 제 생각에는 거의 이 네시가 지나가고 난 수레바퀴 자국을 바라보면서 벌써 지나갔네 그랬을 거예요. 아니면 네시가 광야 언덕을 넘어가는 뒷모습을 바라보면서 저기 가고 있네, 아마 이랬을 거예요. 그러나 빌립 집사는 즉각 순종하잖아요. 달려가는 순종이잖아요. 그러니까 기가 막힌 타이밍을 만들어내는 것입니다. 여러분, 제가 종종 말씀드리죠. 하나님의 축복 가운데 한 가지는 사람과의 만남입니다. 정확한 타이밍에 사람과의 만남이 축복입니다. 내게 어떤 도움이 필요한데, 내가 이 일에 대해서 잘 알지 못하는데, 그런데 기도하면 하나님께서 그 일에 대한 전문가나 아니면 나에게 도움을 줄 수 있는 사람을 정확한 타이밍에 딱 만나게 하시는 거예요. 오늘 빌립 집사가 적극적으로 확실하게 순종하니까 이 네시가 수레를 타고 가면서 이사야서를 읽고 있는 거예요. 근데 이사야서를 읽다가 이게 뭐지? 그러면서 영적인 목마름이 막 일어나고 있는 바로 그 타이밍에 빌립 집사가 옆에 딱 서서 만나는 거예요. 그러니까 즉시로 서로와의 교통이 이루어지고 세례를 받는 일까지의 놀라운 반전의 역사가 일어나게 되더라 하는 것입니다. 세 번째로 여러분, 순종을 하잖아요. 그러면 스케일이 달라집니다. 뭐가 달라진다고요? 스케일. 내 머리와 내 가슴으로 이해해서 하겠다라고 하면 결국은 자기 스케일의 작은 일밖에는 하지 못합니다. 내가 감당하지 못하는 큰 스케일의 일은 못하는 거예요. 근데 여러분 기억하세요. 내 힘과 내 노력으로 내 인생의 스케일이 커지긴 게 거의 불가능합니다. 쉽지 않습니다. 저도 주님 은혜 안에서 조영기 목사님 같은 큰 종을 하나님께서 만나게 하셨기 때문에 파라과이의 변방에서 나는 죽으리라 그러고 사역할 때 하나님이 조영기 목사님을 통해 명을 주시고, 그래서 브라질 상파울로로 가게 되었고,
또 저는 생각지도 못한 이 LA 와서 지금 오늘 여러분들과 함께 이렇게 행복하고 멋진 우리 신앙생활을 같이 하고 있는 것 아닙니까? 여러분 이사야 55장 8절과 9절 우리 유명한 구절이니까 한번 같이 읽어보겠습니다. 이는 내 생각이 너희의 생각과 다르며 내 길은 들과 다름이니라. 여호와의 말씀이니라. 이는 하늘이 땅보다 높음같이 내 길은 너희의 길보다 높으며 내 생각은 너희의 생각보다 높음이니라. 아멘. 한마디로 얘기하면 하나님은 차원이 다르다는 거 아니에요? 하나님의 차원, 하나님의 스케일. 여러분 이렇게 차원이 다른 하나님과 이 좁고 연약한 나와의 갭, 이 갭을 해결할 수 있는 길은 딱 하나밖에 없어요. 이 갭을 이겨내고 내가 하나님의 수준까지 올라가고 하나님의 스케일로 점점 성장할 수 있는 유일한 길은 바로 하나님이 말씀하실 때 순종하면 이 일이 이루어지는 줄로 믿습니다. 한번 여러분과 우리의 신앙을 뒤를 돌아보면 그때 내가 그냥 아멘하고 순종했으면 다 풀릴 일이었는데 그때 내가 뭔가 우유부단하게 고민하고 이것저것 재면서 머뭇머뭇 하느라고 나에게 주신 그 찬스를 놓쳐버린 일들이 한둘이 아닐 거예요. 그러니까 여러분 예수를 믿은 지 수년이 지났는데도 불구하고 아직까지도 내겐 감격이 없고 눈물이 없고 기적이 없고 무언가 이룬 열매들이 나타나지 않는 이유, 변화가 일어나지 않고 답답한 신앙생활을 하고 있는 이유, 그것은 내가 순종의 찬스를 놓치고 있기 때문에 그런 것입니다. 신약 성경에 나오는 예수님께 찾아 나오기까지 했던 부자 관원 청년이 있잖아요. 자, 부자입니다. 관원입니다. 거기다가 청년입니다. 오늘날로 얘기하면 정말 성공한 특 A급 사람이라고 말할 수 있어요. 뛰어나고 잘난 사람입니다. 그러나 그가 예수님께 나와 질문하고 예수님이 대답으로 말씀을 주셨는데도 그 말씀을 듣고 순종하지 못하는 거예요. 그러니까 그의 인생이 뭐예요? 이 말씀을 듣고 심히 근심하더라. 결국은 아무것도 아닌 헛된 인생이 되어지고 말더라는 겁니다. 자, 반면에 예수님의 첫 번째 기적은 가나의 혼인잔치집에서 일어나게 되었죠. 당시에 이스라엘 혼인잔치집의 가장 중요한 음료인 포도주가 떨어져서 낭패를 만났습니다. 어머니 마리아가 그 집의 하인들에게 말합니다. 예수님이 무슨 말씀을 하시든지 그대로 순종하십시오. 그리고 예수님이 말씀하는 거예요. 자, 밖에 있는 돌 항아리에 물을 가득 채워라. 그리고 난 다음에 밖에 있는 허들에 물을 담는 그 돌 항아리에 물을 떠다가 잔치 석상에 갖다 주라는 거예요. 그랬을 때 그 하인들은 그 말씀을 그대로 순종했단 말입니다. 그랬더니 그 잔치 석상에서 앉아있던 사람들이 사람마다 처음에 좋은 건 내고 나중에 시간이 지나면 나쁜 거 내는데 아니 어떻게 이 집은 시간이 지날수록 좋은 것을 내느냐 하면서 모두가 기뻐했어요. 그뿐만이 아닙니다. 보잘것없고 힘없는 하인들은 자기가 그 일을 통하여 주님의 기쁨과 감격이 넘쳐나게 되었다는 거예요. 그 놀라운 첫 번째 기적의 주인공이 되면서 물 떠온 하인들은 알더라 라고 성경은 기록하는 겁니다. 순종했더니 감격이 있고 기쁨이 있고 기적의 주인공이 되어지고 놀라운 역사의 주인공이 되어지더라 라는 것입니다. 안타깝게도 오늘날 우리가 함께 신앙생활을 하고 있는데 나의 인생에는 기적이 없습니다. 감탄이 없습니다. 눈물이 없습니다. 기쁨이 없습니다 라고 말한다면 그 이유는 즉각적인 순종이 없기 때문에 그런 것임을 깨달으셔야 합니다. 에베소 5장 16절에 세월을 아끼라 때가 악하니라 라고 말씀하죠. 여러분 이 말이 무슨 뜻이에요? 세월을 아끼라는 말은 기회를 잡으라는 말이에요. 기회를 잡으라. 여러분 마지막 시대가 되면 오만 것의 시간을 빼앗깁니다. 카톡 보느라고 유튜브 보느라고 쓸데없는 거 보느라고 오만 것의 시간을 빼앗겨서 진짜 내 인생에 중요한 기회를 잡지 못하죠. 그런데 내가 하나님이 말씀하실 때 즉각적으로 순종하면 그냥 흘러가는 이 크로노스의 시간이 그냥 어제가 지나가도 오늘 지나가고 오늘이 지나가도 내일 지나가는 이런 시간이 아니라 내가 역사의 주권자 되신 하나님의 말씀을 붙잡으면 그래서 순종하면 이 시간이 내 인생의 간증이 되어지고 마치 가나 혼인잔치집의 그 포도주가 되는 기적으로 말미암아 역사가 일어나는 것처럼 역사가 나타나는 카이로스의 시간이 되어진다는 거예요. 이게 순종입니다. 역사의 주관자는 하나님이신데 그냥 흘러보내는 시간을 살아가는 사람이 아니라
그 하나님의 말씀을 내가 탁 붙잡고 기회를 놓치지 않고 순종하면, 그러면 내 인생의 간증이 되어지고 하나님의 역사에 쓰임받는 인물이 되어진다는 것입니다. 여러분, 우리가 세상을 살며 고난 얻기를 두려워하지 마십시오. 문제가 생기는 것을 피하려고 하지 마십시오. 하나님은 문제보다, 하나님은 대적보다, 하나님은 불경기보다, 하나님은 질병보다, 하나님은 사망보다, 하나님은 하실 수, 그렇습니다. 그 하나님의 말씀을 붙들고 듣고 암송하고 그 말씀을 나의 인생에 적용하고 순종하는 믿음이 되어지면 바로 세상을 이기게 하시는 하나님의 놀라운 힘과 역사를 체험하는 주인공이 될 줄로 믿습니다. 두 번째로, 세상을 이기는 믿음의 힘은요, 어디에서 나온다고요? 희생에서 나옵니다. 다시 한번, 어디에서 나와요? 희생에서. 여러분, 사람들이 왜 이렇게 돈을 소중히 여깁니까? 돈 버는 일이라고 하면 새벽부터 밤늦게까지, 심지어는 예배드리는 시간까지도 아까워하지 않고 투자합니다. 왜냐하면 돈에는 힘이 있기 때문입니다. 돈이 있으면 내가 하고 싶은 거 다 할 수 있잖아요. 사고 싶은 거 사고, 먹고 싶은 거 먹고, 입고 싶은 거 입고, 가고 싶은 거 가고, 돈이 있으면 다 할 수 있다는 거예요. 그러니까 점점 돈이 하나님처럼 여겨지는 시대가 되어 갑니다. 또 사람들이 권력을 좋아하는 이유도 마찬가지로 권력은 불가능한 것을 가능하게 하는 힘이 있기 때문이에요. 그러나 여러분 명심하세요. 돈과 권력과 같은 힘은 진짜 가치 있는 것들을 우리에게 이루어 줄 수가 없습니다. 우리 흔한 예화로 다 알잖아요. 돈 주고 비싼 침대는 살 수 있지만 평안한 잠을 살 수 있다 없다? 안 해봐서 몰라요? 없지요. 돈 주고 비싼 책들이나 서재는 멋지게 꾸밀 수 있지만, 그러나 지혜는 돈 주고 살 수 있다 없다? 없다. 돈 주고 비싼 가구를 들여놓고 비싼 집을 살 수는 있지만, 그러나 행복한 가정은 돈으로 살 수 있다 없다? 없다. 여러분, 진짜 가치 있고 소중한 것은 돈이나 권력으로 이루어지지 않아요. 그것들은 반드시 또 지나가고 사라지는 것이기 때문에 늘 사라질 것에 대한 두려움에 사로잡히게 되고, 또 그것들은 언젠가 배신하기 때문에 우리에게 상처와 아픔을 줄 수밖에 없는 거예요. 그러나 사라지지도 않고 배신도 없고 거짓도 없는 진짜 힘이 있어요. 이 힘은 바로 희생에서 나오는 힘입니다. 희생에서 나오는 힘. 여러분, 인종과 시대를 초월해서 모든 사람들에게 어머니는 가장 힘 있는 존재입니다. 어떤 악당이라 할지라도 어머니가 나타나서 아들아 그러면 무너집니다. 어떤 강력한 깡패라 할지라도 어머니의 눈물을 보면 다 무너집니다. 왜냐하면 아무리 미련한 사람도 어머니의 힘 앞에서는 굴복을 할 수밖에 없는 거예요. 이 어머니의 힘은 권력이나 돈으로 만들어진 힘이 아니라 평생에 걸친 희생으로 만들어진 힘이기 때문에 그렇습니다. 어제는 우리 대한민국 공산주의 세력이 일으켰던 6.25 전쟁 발발 72주년이 된 날이었습니다. 한국의 대통령이 국가를 위해 희생하고 헌신하신 분들을 국민과 함께 기억하고 그 정신을 책임있게 계승하는 것이 국가의 품격이고 나라의 정체성을 바로 세우는 길이라는 말을 했습니다. 참 좋은 말입니다. 여러분, 선진국과 후진국의 차이는 바로 희생의 힘을 귀하게 여기느냐 그렇지 않느냐로 구분할 수 있다는 것이죠. 자, 우리 크리스찬들은 시간이 점점 흐를수록 가치 있는 삶이 되어져야 되는데 어떻게 우리의 가치가 만들어지고 높아지는 것입니까? 우리가 막 복을 받아서 돈을 아무리 긁어 모으고 모아도 사실은 참된 가치를 만들어주지 못합니다. 우리가 권력의 힘이 강해져서 당을 짓고 막 남을 모함하고 공격할 수 있는 힘을 가졌다 할지라도 거기에서 존경과 가치는 만들어지지 않습니다. 그런데 우리 크리스찬들이 아무든지 나를 따라오려거든 자기를 부인하고 자기 십자가를 지고 나를 쫓을 것이니라 하신 말씀처럼 우리가 희생하면, 힘이 있는데도 불구하고 선교지에 가서 희생하고, 우리가 힘이 있는데도 불구하고 어려운 이웃들을 도우며 희생하며, 우리가 희생하면 거기에서 놀라운 가치가 만들어지는 거예요. 여러분 한번 보세요. 우리들의 마음에 남아있는 부모님, 사랑하는 부모님, 또 훌륭한 선생님, 존경하는 앞선 그리스도인들 모두가 다 공통점은 다 희생했던 사람들이에요. 희생이 없이 그렇게 마음에 남는 사람은 아무도 없다는 거예요. 우리 하나님은요,
세상과 달라요. 우리 하나님은 절대로 실수가 없으십니다. 우리 하나님 앞에서 희생하는 일에는 실수가 없다는 거예요. 자, 오늘 성경을 돌아보면 빌립 집사를 보십시오. 그가 만약에 사마리아 성에 남아 있었다고 한다면 그는 사마리아 성에서 대접받고 편안한 삶을 살 수 있는 사람입니다. 왜냐하면 천대받던 사마리아 성 사람들이 복음을 듣고 그 성에 하나님의 부흥이 일어나며 모두가 큰 기쁨 가운데 빠지지 않았습니까? 그 일을 이룬 분이 빌립 집사님이에요. 그러니까 빌립 집사가 사마리아 성에 있게 되면 그는 대접받고 편안한 삶을 사는 건데, 그런데도 불구하고 광야로 가라 하는 명령을 따라서 안락함을 포기하고 희생하는 겁니다. 복음을 전파하기 위해 희생의 길을 선택하였다는 것이에요. 그랬기에 빌립을 통하여 기독교 역사상 최초로 집사님인데도 불구하고 이방인에게 세례를 베푸는 기록도 세우게 되고, 그 이후에 남서쪽에 있는 아소도라는 지방에서부터 지중해 연안을 떠나서 가이사라에 이르기까지 온 이스라엘을 누비면서 복음을 전파할 수 있는 사람이 되어집니다. 적어도 사도행전 8장으로만 본다면 사도들조차도 감히 넘볼 수 없을 만큼의 위대한 그리스도인이고 전도자였다는 거예요. 자, 그리고 이제 본문 27절 28절을 같이 읽어보겠습니다. 일어나 가서 보니 에디오피아 사람 곧 에디오피아 여왕 간다게의 모든 국고를 맡은 관리인 네시가 예배하러 예루살렘에 왔다가 돌아가는데 수레를 타고 선지자 이사야의 글을 읽더라. 자, 여기 나오는 본문에 나오는 두 번째 등장인물 에디오피아 네시는 뭐하러 예루살렘에 왔다 가는 중이라고요? 예배하러. 에디오피아로부터 예루살렘까지는요 약 1500km예요. 950마일이 넘는 거리란 말입니다. 말하자면 LA에서부터 시애틀까지의 거리 정도. 그런데 그때 당시에는 길이 없었습니다. 그래서 예루살렘에서 돌아갈 때 블레셋의 가사라는 곳을 갔다가 가사에서 이집트로 갔다가 이집트에서 에디오피아로 가는, 길이 없으니까 힘든 어려운 길, 안 좋은 길을 가니까 한 달 이상이나 걸리는 여정의 길이에요. 왕복 3,000km, 왕복 최소한 2달. 그런데 여러분, 뭐하러 예루살렘에 왔다 갑니까? 예배하러 왔다 갔다는 거예요. 예배하러. 무엇 때문에 예배했는지는 잘 모릅니다. 하지만 에디오피아 네시는 하나님을 예배하기 위해 엄청난 희생을, 대가를 지불했다는 거예요. 저도요 이렇게 교회에서 보면 되게 먼 데서 오시는 분들이 지각을 잘 안 해요. 오히려 바로 옆에 사는 사람들이 꼭 늦게 와요. 그리고 먼 데서 오시는 분들은 예배 때 조는 분이 없어요. 예배 잘 드려요. 이게 무슨 말이에요? 희생을 지불할 줄 아는 사람, 희생의 대가, 멀리서부터 교회를 찾아와서 예배를 드리는 그런 희생의 대가를 지불하는 분에게는 그만큼의 은혜가 주어진다는 것이죠. 또 예루살렘 성전에서는요 유대인들이 갖고 있는 특별한 차별 대우라는 게 있죠. 아까도 얘기했던 것처럼 에디오피아 네시는 구수 사람입니다. 구수 사람은 대개 성경은 죄를 검은색으로 놓고 구수 사람을 마치 죄의 사람처럼 얘기하는 구절들이 있습니다. 더군다나 이방인이지 않습니까? 성전에는 유대인 남자들 거룩한 자만 들어가고 그 바깥에 여자들의 뜰이 있습니다. 그리고 여자들의 뜰조차도 못 들어가는 게 이방인이에요. 이런 이방인의 뜰에서 그냥 예배를 드리는 거예요. 얼마나 차별 대우를 받겠습니까? 또 이 사람은 네시입니다. 이스라엘의 제사를 드릴 때는 아무리 살이 찌고 얼굴이 잘생긴 짐승이라도 흠이 있으면 하나님 앞에 제물로 못 드리죠. 이 네시는 하나님 앞에 율법적으로 온전하지 못한 자입니다. 그렇기 때문에 이 사람은 아마도 성전에 가서 분명히 어떤 마음 아픈 차별을 받았을지도 모릅니다. 그런데도 그는 그 어마어마한 희생의 대가를 지불하며 예루살렘에 예배하고 돌아가는 사람이라고 성경은 말합니다. 사람들은 이런 사람을 못 알아봅니다. 차별을 합니다. 하지만 여러분 기억하십시오. 우리의 머리털 수를 헤아리시고 참새 한 마리 떨어지는 것도 주관하시는 역사의 주권자 하나님은 예배를 위해 희생하는 사람을 절대로 빈손으로 돌려보내지 않는다는 거예요. 하나님은 지금도 예배하는 자를 찾으십니다. 영과 진리로 예배하는 자,
하나님의 마음이 어디에 있습니까? 하나님의 마음은 복음 전파를 위해 희생하는 곳, 그리고 예배를 위해 희생하는 그곳에 하나님의 마음이 있는 거예요. 그러니까 이 구스 사람 넷이, 이 사람이 이제 수레를 타고 광야의 척박한 길을 터벅터벅 수레를 끌고 타고 가고 있는 거예요. 누구도 알아보지 않고 환영하는 사람 없고 주변에 사람 없습니다. 그러나 하나님은 보시고 하나님의 말씀에 즉각 순종할 수 있는 빌립이라는 집사를 택하여 부르십니다. 그리고 그 빌립 집사를 그곳까지 보내어서 그 사람에게 하나님의 은혜를 채워주시고 이사야서를 읽고 있는 그 말씀을 깨닫게 하시고 세례를 받고 구원받는 하나님의 최고의 복을 누리는 사람이 되게 해주신 줄로 믿습니다. 오늘 이것은 동일합니다. 하나님의 마음이 어디에 있었겠습니까? 하나님의 마음은 복음 전파를 위해 예배를 위해 희생할 줄 아는 사람, 바로 그곳에 하나님의 마음이 있게 되죠. 그래서 그곳에 하나님의 은혜가 채워져서 그 사람들을 통하여 하나님의 놀라운 새 역사들이 일어나게 되는 것입니다. 마가복음 14장에 보면 천한 여인인데 예수님께 귀한 옷값 향유를 깨어뜨려 부어드렸던 여인의 이야기가 나옵니다. 그 향유는 300데나리온이라고 얘기하기도 합니다. 노동자의 1년치 하나도 쓰지 않은 돈을 다 모아야 살 수 있을 만큼 귀중한 향유 옷값인데 그것을 예수님께 깨어서 부어드렸어요. 그랬더니 가룟 유다를 비롯한 그곳에 있었던 사람들이 다 공개적으로 이 여인을 비난하고 욕하기 시작합니다. 이 여자야! 정신 차려야지. 이게 얼마짜린데 이걸 땅에다 갖다 부어. 이거 가난한 사람들한테 팔아서 나눠주는 게 더 좋잖아. 이렇게 얘기할 때 예수님께서 뭐라고 하십니까? 제가 가장 좋아하는 성경 구절 중에 하나입니다. 마가복음 14장 9절로 우리 같이 읽어보겠습니다. 내가 진실로 너에게 이르노니 온 천하에 어디서든지 복음이 전파되는 곳에는 이 여자가 행한 일도 말하여 그를 기억하리라 하시니라. 예수님 완전히 인생 역전성을 만들어 주시는 거예요. 여기서 개역 개정에는 기억하리라고 되어 있지만 얼마 전까지 개역 성경에는 기념하리라, 신약 성경에 딱 2번 나오는 단어, 예수님의 성찬을 통하여 그 찢으신 몸과 흘리신 피를 대하며 예수님을 기념하리라 할 때 그 단어가 바로 이 여인에게 쓰여지는 거예요. 이 여인이 예배를 위해 주를 위해 희생한 이것을 복음이 전파되는 어떤 곳이든지 전하여서 이 여인을 기념하라. 이게 주님이 하신 말씀이에요. 이토록 주님의 마음은 복음 전파와 예배를 위해 희생하는 그곳에 있다는 거예요. 제가 희생에 대한 설교를 준비하거나 하면 꼭 생각나는 몇 분이 계신데 그 중에 한 분이 제가 처음 이제 교회를 개척할 때 함께 했던 분이셨습니다. 조그마한 동네니까 그렇기도 하겠지만 이분은 세상말로 얘기하면 오지랖이 좀 넓으신 분이에요. 오지랖이 넓어서 교회 일은 뭐 다 끼어들어서 다 하고, 그뿐만이 아니라 교포사회 일에도 이분이 안 끼는 곳이 없어요. 안 끼는 곳이. 근데 이분이 천성적으로 부지런하세요. 정말 부지런하시고, 그리고 입담이 좋으세요. 말을 얼마나 잘하는지 그냥 같이 있으면 그냥 말에 그냥 술술술술 녹아들어요. 그러니까 분위기가 좋아요. 또 손재주까지 좋아요. 손재주도 좋아서 막 교회 웬만한 일 개척해서 뭐 필요한 거 뭐 만들 때는 그냥 이분이 뭐 막 이렇게 하면 뭐 다 돼. 그러니까 막 얼마나 막 그냥 열심히 하고 그랬는데, 그런데 저에게 깊은 고민이 있었습니다. 뭐 교회가 개척해서 얼마 안 되니 조그만 교회당에 몇 명이 앉아서 예배드리는데 이상하게 이분이 은혜를 전혀 못 받아요. 설교를 할 때 보면 다른 사람은 막 은혜 받고 우는 형편이라도 이분에게는 마치 벽처럼 말이 튀어나와요. 예배 때 졸거나 딴짓하거나 뭐 이렇게 뭐 가만히 못 있거나, 그래서 늘 고민이었어요. 하나님 앞에 정말 아니 이렇게 부지런하고 열심히 하고 교회 일에 오지랖도 넓어가지고 그냥 다 하는데 도대체 왜 이분은 은혜를 못 받는가? 왜 이런가? 자기도 알아요. 자기도. 나중에 하나님께서 제게 깨우쳐 주신 이유, 이분은요 정말 희생하는데 복음 전파와 예배를 위한 희생이 아니라 자기의 자기 자랑을 위한 그런 희생이었다는 거예요. 사람 앞에 보여주기 위해서, 칭찬받기 위해서. 그래서 그냥 천성적으로 열심히 하고 부지런했지만 정말 복음을 전하기 위해서, 또 하나님을 예배하는 일을 위해서
희생하는 것이 아니었다는 거예요. 제가 정말 깊이 깨달았습니다. 오늘부터 우리 교회 여러 수련회들과 또 단기 선교들 계속해서 이제 우리 이어져 가고 있지 않습니까? 만약에 이런 일들이 복음 전파와 예배를 위해서 희생하는 기회가 되어진다면, 그렇다면 정말 하나님의 마음이 머무시는, 하나님이 기뻐하는 복된 수련회와 단기 선교들이 될 줄로 믿습니다. 하나님은 절대로 실수를 하지 않으셔서 내가 예배를 위해서 복음 전파를 위해서 희생하면 하나님은 절대로 우리의 인생을 빈손으로 돌려보내지 않습니다. 하나님의 것들로 더 가치 있는 인생이 되도록 만들어 주신다는 거죠. 오늘 우리 2부 예배 때 정말 우리 교육국 학생들이 이렇게 졸업식을 했었어요. 졸업하는 학생들의 앞으로의 인생 어떻게 계획하는 것이 좋을까? 물론 유치부부터 다 있지만, 그러나 학부모님들이나 우리 모두가 다 한 가지로 가져야 될 마음, 우리의 자녀들이 졸업하며 새로운 단계로 갈 때마다 우리의 자녀들의 마음과 생각 속에 복음 전파와 예배를 위해 희생하는 삶을 계획할 줄 알아야 돼요. 어느 학교를 선택하든지 어느 직장을 선택하든지 어떤 길을 선택하든지 나는 복음 전파를 위해 쓰임받겠다, 예배를 위해서 나는 내 삶을 희생하는 삶을 살겠다라는 이 마음을 가지면, 그러면 하나님의 마음이 머무르게 되고요, 그 사람은요 세상이 어떻게 변한다 할지라도, 직장과 학교에서 어떤 대적을 만난다 할지라도 하나님이 함께 하셔서 이기는 힘과 능력을 공급하여 주실 줄로 믿습니다. 여러분, 우리가 좋은 환경 만들어 승리하는 거 아니에요. 좋은 환경 오래 못 갑니다. 좋은 상황, 내 뜻대로 상황이 계속 가지 않습니다. 내 안에 문제보다 크신 하나님이 함께 하시면, 그러면 이게 진짜 이기는 길이 되어진다는 거예요. 우리의 자녀들이 예배를 위해 복음 전파를 위해 희생하는 그 삶을 갖는다면, 그렇다면 하나님의 마음이 그 자리에 함께하고, 그래서 하나님께서는 반드시 세상을 이길 수 있는 놀라운 힘과 능력을 공급하여 주신다는 것입니다. 자, 오늘 우리가 함께 보았던 빌립은 집사였습니다. 빌립 집사, 그것도 예수를 믿은 지 2년 정도밖에는 되지 않은 거의 새내기 집사와 같았습니다. 그러나 이 사람은 그 어마어마한 핍박과 고난 속에서도 세상을 이기는 하나님의 힘과 능력을 체험하고 증거하는 사람이 되어졌습니다. 하나님은 지금 이 시대에 빌립 집사를 찾고 있습니다. 우리 학생들 가운데, 청년들 가운데, 우리 장년들 가운데, 오늘 예배드리는 3부 예배 성도님들 가운데 하나님은 하나님의 힘과 능력을 공급받아서 세상을 이기는 그리스도인이 되어질 수 있는 빌립 집사를 찾고 계신다는 거예요. 누가 이 시대의 빌립 집사가 되겠습니까? 세상을 이기는 힘은 천지는 없어져도 1.1에 변하지 않은 하나님의 말씀에 대한 순종에서 나오게 되어 있습니다. 그리고 복음 전파와 예배를 위한 희생에서 하나님의 마음이 머무는 그 사람에게서 세상을 이기는 하나님의 힘과 은혜의 능력은 나타난다는 것입니다. 우리 모두 이런 믿음으로 이 마지막 시대에 승리자가 되시기를 주님 이름으로 축원합니다. 축원합니다. 자, 함께 우리 찬송가 한 장 부르겠습니다. 382장 너 근심 걱정 말아라. 우리 조금 바르게 우리 찬양 부르고 기도하겠습니다. 너 근심 걱정 말아라. 주 너를 지키리. 주 날개 밑에 거하라. 주 너를 지키리. 주 너를 지키리. 아무 때나 어디서나 주 너를 지키리. 늘 지켜주시니 어려워나 돼 주 너를 지키리.
3절 부르겠습니다. 주 너를 지키리 주 너를 지키 아무 때나 어느 곳에 어디서나 주 너를 지키리 늘 지켜주시 어려운 시험 당해도 주 너를 지키리 구주의 품에 거하라 주 너를 지키리 주 너를 지키리 아무 때나 어디서나 주 너를 지키리 늘 지켜주시리. 지금은 우리 구주 예수 그리스도의 무한하신 은혜와 하나님 아버지의 변치 않으심의 영원하신 사랑하심과 보혜사 성령 하나님 함께 하시고 충만케 하심이 오늘 하나님을 예배하는 삼부예배 모든 성도들 위해 열품 중 열방을 품고 중보 기도하는 선교사님들과 선교지 위에 영원토록 함께 계실지어다. 아멘.